सत श्री अकाल। तुसीं वेख रहे हो पंजाब मेल USA TV। मैं हाँ संजीव यश खन्ना। खबरों के बुलेटिन दे विच तुहाडा स्वागत। खबरों के बुलेटिन के स्पॉन्सर्स ने रीमैक्स के रियलटर गुरजतिंदर सिंह रंधावा। हर तरह की प्रॉपर्टी खरीदण ते वेचण लई तुसीं उन्हां नूं संपर्क कर सकते हो। फोन नंबर 9163209444। पेश ने चोणवीआं खबरां। DC ਵੱਲੋਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੇ 495 ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਤੇ ਆਇਲਸ ਸੈਂਟਰ। ਗੈਵਿਨ ਨਿਊਸਮ ਨੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ। ਡਾਕਟਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ। ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਹੋਈ ਔਖੀ। ਬਾਈਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਰੂਸ ਯੂਕਰੇਨ ਵਾਰਤਾ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਭਾਰਤ। नौजवानों लई काम ते विदेश यात्रा आसान बनावेगी सरकार। पंजाब दे 500 पिंड बनणगे स्मार्ट। सिख जथेबंदियां ने चंडीगढ़ हद ते पक्का मोर्चा लाया। कंप्यूटर अध्यापकों वालों भगवंत मान दी रिहाइश वाल मार्च। संघर्ष कमेटी वालों पंजाब भर विच रेलां रोकण दा ऐलान। ओरियो बिस्किट हलाल जां हराम, मुस्लिम देश संयुक्त अरब अमीरात विच मचिया बवाल। बोर्ड परीक्षा की मैरिट विच आउण वाले सरकारी स्कूल के विद्यार्थियों नूं मिलदा है मुफ्त हवाई जहाज का झूटा। देश की पहली महिला फाइटर पायलट रचेगी इतिहास, जापान नाल हवाई अभ्यास करेगी लीड। हुण खबरां विस्तार दे विच। डिप्टी कमिश्नर जसप्रीत सिंह वालों पंजाब ट्रैवल प्रोफैशनल रेगुलेशन एक्ट 2014 तहत बनाए नियमों की उलंघना करने वाले ट्रैवल एजेंटों विरुद्ध वड्डी कार्रवाई करदे एक हुक्म राही 495 इमीग्रेशन कंसलटेंटां, आइल्स सेंटरां ते टिकटिंग एजेंटों के लाइसेंस मुअत्तल करने नाल ट्रैवल कारोबारियों विचाले हफड़ा दफड़ी मच गई है। जिला प्रशासन ने उन्होंने इमीग्रेशन कंसलटेंट और आइल्स सेंटरां की सूची जनतक की जिन्हां दे लाइसेंस मुअत्तल किए गए हैं। इस विच स्टडी वीज़ा, वर्क परमिट समेत ट्रैवल का कारोबार करने वाले लई कई उगियां शख्सियतां दे नां शामिल ने अते आइल्स की तैयारी करवाउण वाले कई वड्डे अदारे भी शामिल ने जिन्हां दे लाइसेंस मुअत्तल कर दिते गए हैं। इस कार्रवाई तो बाद जिथे इमीग्रेशन और आइल्स नाल संबंधित इन्हां लोकां दा कारोबार फिलहाल बंद हो जाएगा, उत्थे ही सैकड़े लोगों वालों लगाईयां फाइलां और आइल्स की तैयारी कर रहे बच्चों का भविख भी अध विचाले लटक जाएगा। जिक्रयोग है कि लोगों को विदेश भेजण की आड़ विच ठग्गां और फर्जी ट्रैवल एजेंटां वालों भोले भाले लोगों नाल ठगी मारन के वध रहे मामलों के मद्देनज़र डिप्टी कमिश्नर ने नियमों की उलंघना करने वाले 1320 इमीग्रेशन कंसलटेंट, टिकटिंग एजेंटां, आइल्स सेंटरां नूं कारण दसो नोटिस जारी किए हैं, जिन्हां चों 495 ने अपना लिखती जवाब जिला प्रशासन नूं नहीं दिता सी। कंसलटेंट और आइल्स सेंटरां दे संचालकां नूं हर महीने जिला प्रशासन नूं रिपोर्ट देनी लाजमी है कि किन्ने लोकां नूं आइल्स करवाई गई और किन्ने लोकां नूं विदेश भेजा गया और उन्हां लोकां तों किस काम लई किन्ने पैसे लए गए। पर ट्रैवल कारोबार नाल जुड़े लोग नियमां दीआं तज्जियां उड़ा के लोगों की अन्नेवाह लुट कर रहे हैं, जिस दे मद्देनज़र DC ने सख्त स्टैंड लिया और नोटिस का जवाब ना देने वाले सारे 495 ट्रैवल कारोबारियों के लाइसेंस एक झटके विच मुअत्तल कर दिते। डिप्टी कमिश्नर के हुक्मां तो बाद जिन्हां ट्रैवल कारोबारियों और आइल्स सेंटरां के नाम मुअत्तल किए कारोबारियों की सूची में शामिल ने, उन्होंने सारा दिन खौफ पिया रहा क्योंकि DC के हुक्मां तो बाद हुण कमिश्नरेट पुलिस ते SSP वालों मुअत्तल किए ट्रैवल कारोबारियों के दफ्तरों में अचनचेत चैकिंग मुहिम शुरू की जाएगी। इस दौरान जेकर लाइसेंस मुअत्तल होने के बावजूद भी कोई दफ्तर खुला पाया गया तो उस चालक खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जिक्रयोग है कि पिछले लंबे समय तो जिला प्रशासन वालों फर्जी ट्रैवल कारोबारियों खिलाफ धोखाधड़ी दीआं मिल रही शिकायतों कारण उन्होंने शिकंजा कसिया होया है। इस तो पहला भी शिकायतां मिलन और नियम की उलंघना करने के मामले में कई ट्रैवल एजेंटों के लाइसेंस मुअत्तल और रद्द होंदे रहे ने, पर इन्नी वड्डी गिणती में लाइसेंस मुअत्तल किए जाने का मामला शायद अपने आप दे विच पहला है, जिस कारण डिप्टी कमिश्नर ने सीधा संदेश दिता कि ट्रैवल कारोबार नाल जुड़े लोग सुधर जाण, नहीं तो कोताही करने वाले लोगों को बख्शिया नहीं जाएगा। दूजी बार कैलीफोर्निया के गवर्नर की चोण जितण तो बाद गैविन न्यूसम ने अपने अहुदे की सहुं चुक लई है। सहुं चुकण तो पहला इंटरफेथ सर्विस वालों एक समागम करवाया गया। समागम दौरान ਵੱਖ-ਵੱਖ धर्मां के लोगों ने गैविन न्यूसम के कार्यकाल और चंगे भविख लई आपो अपने ढंग नाल अरदास की, जिन्हां विच हिंदू, सिख, मुस्लिम, क्रिश्चियन, बोधी, नेटिव इंडियन आदि तो इलावा होर भी कुछ धर्म शामिल सन।
ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵੱਲੋਂ ਇੰਟਰਫੇਥ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਗ੍ਰੇਟਰ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਗੁਰਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਗਵਰਨਰ ਗੈਵਿਨ ਨਿਊਸਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਹਰ ਧਰਮ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਭਰਵੇਂ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਆਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਸਮੂਹ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਤੱਕ ਪੈਦਲ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲੱਗੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਗੈਵਿਨ ਨਿਊਸਮ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਮਰੀਕੀ ਆਗੂ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਗੈਵਿਨ ਨਿਊਸਮ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਸਟੇਜ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਰਵਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਭੇਦ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਜੈਨੀਫਰ ਨਿਊਸਮ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਉਪਰੰਤ ਗੈਵਿਨ ਨਿਊਸਮ ਨੇ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਤਕਰੀਰ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਨੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਇਹ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿੱਚ ਹਰ ਧਰਮ, ਹਰ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਫਖਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਤਨੋਂ ਮਨੋਂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਸ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ, ਵਿੱਦਿਆ, ਕਿਫਾਇਤੀ ਰਿਹਾਇਸ਼, ਚੰਗੀ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਇਸ ਵਰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸੰਖੇਪ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਮਾਰੋਹ ਦੌਰਾਨ ਡਾਕਟਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਅਹੁਦੇ ਅਤੇ ਭੇਦ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਤ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 15 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਏ ਵੇਣੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਾਲ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚਲਾਈ। ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰ ਬਲਬੀਰ ਨੇ ਸਹੁੰ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਵੀ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਬਲਬੀਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਡਾਕਟਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨਿਸਵਾਰਥ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਬਲਬੀਰ ਇਸੇ ਲਗਨ ਅਤੇ ਸਮਰਪਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵਰਗਾ ਮਿਹਨਤੀ ਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਇਨਸਾਨ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਾਲ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਯੂਕੇ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਣ ਨਾਲ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਲੱਭਣਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਕਾਫੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਵਾਲੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਬਰਤਾਨੀਆ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖਾ ਸਸਤਾ ਘਰ ਲੱਭਣਾ ਤੇ ਜੋ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾਲ ਦੋ ਚਾਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯੂਕੇ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ 2022 ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਉਚਾਈ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਬਾਈਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਨੇ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕੂਟਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਯੂਕਰੇਨ ਰੂਸ ਦਰਮਿਆਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਿਵਾਦ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕੇ। ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੈਡ ਪ੍ਰਾਈਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਯੂਕਰੇਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਨੇੜਿਓਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਰੂਸ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਇੱਥੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ ਨੇ ਖੁਦ ਵੀ ਇਹੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ। G20 ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਆਲਮੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮਦਦ ਦਾ ਵੀ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਮਦਦ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਰੂਸ ਵੱਲੋਂ ਯੂਕਰੇਨ ਖਿਲਾਫ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਜੰਗ ਤੁਰੰਤ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜੰਗ ਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਹੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ G20 ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕਹੀ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ UN ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਸੁਣਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਜਿਹੇ ਮੁਲਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੂਸ ਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੋਵਾਂ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ, ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਨੇੜੇ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਜੰਗ ਖਤਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਜੰਗ ਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਤੇ ਉਹ ਹੈ ਰੂਸ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਕ੍ਰੈਮਲਿਨ ਦੇ ਉਸ ਬਿਆਨ ਦਾ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਾਈਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੂਸ ਵੱਲੋਂ ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਤੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਨੇੜਿਓਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
उन्होंने कहा कि रूस जंग कारण सिर्फ यूक्रेन ही प्रभावित नहीं हो रहा, बल्कि दुनिया के सारे मुल्क ਵੱਖ-ਵੱਖ ढंगां नाल इस तो प्रभावित होए ने। उन्होंने कहा कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने लंघे साल नवंबर में अपनी मास्को यात्रा दौरान विकासशील देशों समेत सारी दुनिया लई बने वित्तीय संकट से चिंता जाहिर की सी। यूक्रेन के अधिकारियों ने कहा कि यह स्पष्ट नहीं है कि रूस ऑर्थोडॉक्स ईसाइयों वालों मनाए जाने वाले क्रिसमस लई 36 घंटे की एक पासड़ जंगबंदी का पालन कर रहा है या नहीं। यूक्रेन ने जंगबंदी ਨੂੰ रूस की चाल दसदियां इस दी निंदा की है। यूक्रेन के अधिकारियों ने अज कहा कि ऑर्थोडॉक्स क्रिसमस लई रूस वालों ऐलानी जंगबंदी की कुछ रूसी सुरक्षा बलों ने उलंघना की है और पूर्वी यूक्रेन के लोहांस्क खेतर में रूस वालों गोलेबारी ते हमले जारी रहने की सूचना मिली है। इस दौरान यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने नवे फौजी सहायता पैकेज में टैंक तबाह करने वाले बख्तरबंद वाहनों शामिल करने लई अमरीका की शलाघा की ते कहा कि रूस खिलाफ लड़ाई में यूक्रेन को इन्हां वाहनों की लोड़ सी। नौजवानों को विश्वीकरण लई वधिया काम वाला माहौल मिले ते ओ सुरक्षित यात्रा का तजर्बा हंडाउण। उन्होंने इंदौर में युवा प्रवासी भारती दिवस का उद्घाटन करदਿਆਂ कहा कि यह माइग्रेशन और मोबिलिटी पार्टनरशिप का रूप लै सकता है, जिवें हाल ही में जर्मनी, डेनमार्क, पुर्तगाल, फ्रांस और यूके नाल कीता गया सी। विदेश मंत्री ने आस्ट्रेलिया नाल हाल ही में वर्किंग हॉलीडे प्रोग्राम और आस्ट्रेलियन सरकार वालों उदार दियां कम दियां स्थितियां का भी हवाला दिता। सीनियर कांग्रेसी नेता जयराम रमेश ने अज इत्थे कहा कि भारत जोड़ो यात्रा आगामी 2024 दीयां चोणां दौरान राहुल गांधी नूं प्रधानमंत्री अहुदे के उम्मीदवार वजों पेश करने की कवायद नहीं है। पार्टी के जनरल सकत्तर ने एक सवाल के जवाब दे विच कहा, यह भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी नूं प्रधानमंत्री अहुदे के उम्मीदवार वजों पेश करने लई नहीं है। यह एक सिद्धांतक यात्रा है जिसका मुख्य चेहरा राहुल गांधी ने, यह किसी एक व्यक्ति की यात्रा नहीं है। उन्होंने इस गल पर जोर दिता कि कन्याकुमारी तो कश्मीर पैदल यात्रा चुनावी यात्रा नहीं है जो इस वेले हरियाणा के करनाल विचों लंघ रही है। सीनियर कांग्रेसी नेता ने कहा कि यात्रा दौरान राहुल ने 3 मुख्य मुद्दे चुके ने, जिन्हां विच आर्थिक निर्भरता, ना बराबरी, समाजिक वखरेवें और सियासी तानाशाही शामिल है। इस तो पहला कांग्रेस नेता राहुल गांधी की अगवाई हेठ हरियाणा के पानीपत तो अज अगले सफर लिए रवाना हुई भारत जोड़ो यात्रा रवाना करनाल जिले में दाखिल हुई। इस दौरान ओलंपिक तगमा जेतू मुक्केबाज विजेंद्र सिंह और सीनियर कांग्रेसी नेता भुपिंदर सिंह हुड्डा ते रणदीप सिंह सूरजेवाला ने इत्थे करौंदा विच कोहंद पिंड तो शुरू हुई यात्रा में भाग लिया। यह यात्रा इंदरी में रात गुजारेगी और भलके कुरुक्षेत्र वाल रवाना होगी। कैबिनेट मंत्री का कहना है कि पंजाब सरकार वालों जल्दी ही पंजाब के 500 पिंडों को स्मार्ट पिंड बनाया जाएगा और पड़ादार यह सिलसिला अगे भी जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि सेहत, सिक्ख्या और खेडों तो इलावा होर जिन्नियां भी मुख्य सहूलतां शहरों में मिलदियां ने वो पिंडों में भी मिलणगियां। उन्होंने यह भी कहा कि किसी भी NRI को किसी भी तरह की कोई समस्या दरपेश नहीं आउण दित्ती जाएगी और पंजाब सरकार इसनूं तरजीही आधार पर दूर करेगी। जिले के पिंड जेठू के विच एक NRI परिवार वालों प्रकाश करवाए खुशी के अखंड पाठ के भोग मौके शिरकत करन पहुंचे कैबिनेट मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की योग अगवाई वाली सूबा सरकार पंजाब के हितों लई हमेशा लोगों के नाल खड़ी है। उन्होंने कहा कि पंजाब के सब मसले हल किए जाएंगे। इस मौके उन्होंने नाल मरहूम लाभ सिंह के पुत्र जगतार सिंह, जसपाल सिंह ते हरविंदर सिंह भी हाजिर सन। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि सूबा सरकार पिछले 1 महीने तो NRI भाईचारे दी समस्यावां नूं सुन रही है और NRIs नाल संबंधित करीब 650 केस वख-वख जिलिਆਂ के उच्च अधिकारियों नूं सौंपे हुए ने जो पहल के आधार पर हल किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि NRIs दी समस्यावां सुनने लई बठिंडा विच अप्रैल महीने में दोबारा विशेष कैंप लाया जाएगा। कौमी इंसाफ मोर्चा मोहाली, चंडीगढ़ हवारा कमेटी ते पंथक कमेटी समेत होर सिख जथेबंदियां दे सांझे बैनर हेठ अज वड्डी गिणती विच सिखां ने कड़ाके की ठंड के बावजूद अपने गलों में लोहे दीयां जंजीरां पा के बंदी सिंघां दी रिहाई, 328 स्वरूपां दा मामला, बेअदबी दीयां घटनावां अते बाइबल कला गोलीकांड आदि मुद्दिआं ते जबरदस्त रोस प्रदर्शन किया। इस रोस मुजाहरे विच मनुख अधिकार संगठनां, पंथ दर्दियां, समाज सेवी संस्थावां और इंसाफ पसंद लोगों ने शमूलियत की। जानकारी अनुसार अज सवेरे ही पंजाब समेत दिल्ली ते हरियाणा चों वड्डी गिणती लोग मोहाली के इतिहासक गुरुद्वारा अंब साहब विच पहुंचने शुरू हो गए सन।
ਇੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜੈਕਾਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਮੋਹਾਲੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਹੱਦ ਤੇ ਯੂਟੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਰਾਹ ਢੱਕ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਰੋਹ ਵਿੱਚ ਆਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੜਕ ਤੇ ਧਰਨਾ ਆਰੰਭ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ YPS ਚੌਂਕ ਨੇੜੇ ਰੂਪਨਗਰ ਰੇਂਜ ਦੇ DIG ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ SSP ਡਾਕਟਰ ਸੰਦੀਪ ਗਰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਪੂ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ 4 ਕੌਮੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣ ਆਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, 328 ਸਰੂਪਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਸੁਲਝਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬਾਈਬਲ ਕਲਾ ਗੋਲੀकांड ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲੜੀਵਾਰ ਧਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ OST ਨਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਤੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। पंजाब भर के कंप्यूटर अध्यापकों ने अज मुख मंत्री की कोठी वाल रोस मार्च करदे धरना दिता। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने पंजाब सरकार ते कंप्यूटर अध्यापकों को खज्जल खुआर करने का दोष लाउंदियां सिविल सेवावां दे नियम और 6वां तनख्वाह कमिशन तुरंत लागू करने की मंग की। कंप्यूटर अध्यापक यूनियन के सूबा प्रधान बलजिंदर सिंह फतेहपुर ने कहा कि बेशक जुलाई 2011 में तत्काली सरकार ने पंजाब सिविल सर्विसिज सेवावां अधीन कंप्यूटर अध्यापकों दी सेवावां रैगूलर कर दित्तियां सन, पर अज तक उन्होंने पूर्ण रूप में रैगूलर मुलाजमान वाले लाभ नहीं दिते गए। उन्होंने सरकार ते कंप्यूटर अध्यापकों के 6वें तनख्वाह कमिशन ACPIR और होर वित्ती लाभ लोकण का दोष लाया। उन्होंने कहा कि 100 के करीब कंप्यूटर अध्यापक साथियों की मौत होने तो बाद भी सरकार ने उन्होंने कोई सार नहीं लई। इस मौके सरप्रस्त गुरविंदर सिंह तरनतारण। अंत विच जिला प्रशासन ने कंप्यूटर अध्यापक यूनियन की वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा नाल 18 जनवरी को चंडीगढ़ में पैनल मीटिंग तय करवाई, जिस मगरों प्रदर्शनकारियों ने धरना चुक लिया। किसान मजदूर संघर्ष कमेटी पंजाब के प्रधान सतनाम सिंह पन्नू ते जनरल सकत्तर सरवण सिंह पंदेड़ ने दस्सिया कि दिल्ली मोर्चे दीआं बाकी रहिंदियां मंगां मनवाउण अते 29 जनवरी 2021 नूं किसान मजदूर संघर्ष कमेटी पंजाब की स्टेज ते भाजपा आगूआं वल्लों हमला करवाउण दे दोष हेठ केस दर्ज करवाउण लई 26 जनवरी नूं जिला केंद्रां ते कॉन्फ्रेंसां कीतीआं जाणगीआं। इसी तरह 29 जनवरी को पंजाब दे भर दे विच 3 घंटियां लई रेलों का चक्का जाम किया जाएगा। किसान आगुआं ने दस्सिया कि गुरदासपुर रेलवे ट्रैक ते धरना जारी रहेगा, जबकि बाकी पंजाब विच धरने चुक दिते जाणगे। उन्होंने दस्सिया कि 11 जनवरी को जीरा शराब फैक्ट्री दे चल रहे कोल की हिमायत विच प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के दफ्तरां अगे धरने दिते जाणगे। चीन विच कोरोना संक्रमण ने तबाही मचाई हुई है। बीजिंग शंघाई समेत देश के कई हिस्सों में कोविड के मरीजों का ग्राफ बढ़ता जा रहा है, पर चीन कोरोना दी पाबंदियों को खत्म करता जा रहा है। दरअसल चीन ने एतवार तो अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के क्वारंटाइन को खत्म कर दिता है। अंतरराष्ट्रीय पद्धर से चीन ने यह फैसला 3 साल बाद लिया। यह फैसला अजिहे समय लिया गया जदों देश विच कोरोना के मामलों में बेमिसाल वाधा हो रहा है। चीन ने भी अपन अंतरराष्ट्रीय सरहदां नूं मुड़ खोलण का ऐलान किया। दरअसल हैल्थ अथॉरिटी ने हाल ही में कहा सी कि चीन के कोविड-19 प्रबंधन में 8 जनवरी तो ढिल दी जाएगी। इसनूं श्रेणी A तो डाउनग्रेड कर श्रेणी A कर दिता जाएगा। हैल्थ अथॉरिटी का कहना कि इसका प्रकोप घट गया और यह हौली हौली साह के संक्रमण में बदल रहा है। दस दईए कि चीन में जीरो कोविड पॉलिसी खत्म होने तो बाद कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। हालांकि पिछले कुछ सालों तो लगाई गई इन्हां सख्त पाबंदियों कारण देश की आर्थिकता बुरी तरह प्रभावित हुई है। इस कारण देश में शी जिनपिंग सरकार नूं लोकां दे गुस्से का सामना करना पिया। इस दे मद्देनज़र चीन नूं पिछले महीने जीरो कोविड नीति वापस लैनी पई सी। ओरियो बिस्किट नूं लैके संयुक्त अरब अमीरात विच हंगामा मचिया होया है। UAE विच यह बहस का विषय बनया होया कि की ओरियो बिस्किट हलाल ने जां हराम। संयुक्त अरब अमीरात के जलवायु परिवर्तन और वातावरण मंत्रालय ने ओरियो बिस्किट के गैर हलाल उत्पाद होने के सोशल मीडिया दाव्यां बारे स्पष्टीकरण जारी किया। सोशल मीडिया के पोस्ट ने इस गल ते बहस छेड़ दी कि UAE विच ओरियो बिस्किट हलाल ने जां नहीं। UAE मंत्रालय ने इन्हां अफवाहां ते सफाई UAE के जलवायु परिवर्तन और वातावरण मंत्रालय ने एक बयान में कहा, हाल ही में यह अफवाह सी कि ओरियो बिस्किट हलाल नहीं ने क्योंकि उन्हां विच सूर दा मांस और अल्कोहल हुंदे ने।
ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠ ਹੈ। ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬਿਸਕਿਟ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗਰੀਸ ਜਾਂ ਚਰਬੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੈਬ ਟੈਸਟ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਆਯਾਤ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨੇ। ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੋਜਨ ਦੀ ਉੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਲਈ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੌਨਡੇਲਜ਼ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਾਡੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਤਰਜੀਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਬੂ ਧਾਬੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਐਂਡ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀ ਮੌਨਡੇਲਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕੁਕੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਹਲਾਲ ਤੱਤ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। UAE ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਿਸਕਿਟ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਿਸਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਅਲਕੋਹਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਉਤਪਾਦ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਥੋੜੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਇਥਾਨੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਫਰਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਮ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਓਰੀਓ ਬਿਸਕਿਟ ਵਿੱਚ ਸੂਰ ਦੇ ਮਾਸ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠ ਅਤੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਹਲਾਲ ਇੱਕ ਅਰਬੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨੀ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਖਪਤ ਲਈ ਹਲਾਲ ਦਾ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਅਤੇ ਅਲਕੋਹਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪਦਾਰਥ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਮੌਨਡੇਲਜ਼ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਓਰੀਓ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਕੰਪਨੀ ਬਾਹਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਹਲਾਲ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਨੂੰ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾਦਾਇਕ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦ ਵੀ ਇਸ ਸਕੂਲ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੈਰਿਟ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਲਿਓਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਉਡਾਨ ਮੁਫਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੈਰਿਟ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਏ ਸਨ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਗਰੀਬ ਤਬਕੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਨ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਜ਼ੀਰਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਗੁਰਦਾਸ ਰਾਮ ਯਾਦਗਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਰਾਕੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੇਰਨਾਦਾਇਕ ਸੁਨੇਹੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਵੱਡਾ ਮਾਰਕਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ 4 ਵਿਦਿਆਰਥੀ 12 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਕਫੇ ਬਾਅਦ ਸਟੇਟ ਬੋਰਡ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਦੀ ਮੈਰਿਟ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ ਹਵਾਈ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਰਾਕੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸਕੂਲ ਦੇ 10ਵੀਂ ਅਤੇ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪਿਛਲੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਮੈਰਿਟ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਸਕੂਲ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ 10ਵੀਂ ਜਾਂ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਰਿਟ ਸਥਾਨ ਹਾਸਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਲਈ ਹਵਾਈ ਯਾਤਰਾ ਮੁਫਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਕੂਲ ਦੇ 2 ਹੋਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੁਣ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਆਖਰੀ ਹਫ਼ਤੇ ਹਵਾਈ ਉਡਾਨ ਰਾਹੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ, ਲਾਲ ਕਿਲਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਕੂਲ ਦੇ ਹੋਰ 22 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਮੈਰਿਟ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਵਾਈ ਉਡਾਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ ਲੜਾਕੂ ਪਾਇਲਟ ਅਵਨੀ ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਭਾਰਤੀ ਦਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਜਾਪਾਨ ਨਾਲ ਹਵਾਈ ਅਭਿਆਸਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਵੇਗੀ। ਅਵਨੀ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਦੇ ਸੁਖੋਈ 30 MKI ਸਕੁਆਡਨ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋਧਪੁਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ SU 30 MKI ਸਕੁਆਡਨ ਲੀਡਰ ਅਵਨੀ ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਹਵਾਈ ਅਭਿਆਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਜਲਦ ਹੀ ਜਾਪਾਨ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਦੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ 12 ਤੋਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਪਹਿਲਾ ਦੁਵੱਲਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦੀ ਫੌਜੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਧਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਇਹ ਅਭਿਆਸ ਡੂੰਘੇ ਹੁੰਦੇ ਰੱਖਿਆ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ 에ਅਰ ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ ਫੋਰਸ ਵਿਚਕਾਰ ਵੀਰ ਗਾਰਡੀਅਨ 2023 ਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਅਭਿਆਸ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਅਯਾਕੁਰੀ 에ਅਰ ਬੇਸ ਤੇ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਲੜਾਕੂ ਪਾਇਲਟ ਫ੍ਰੈਂਚ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਸਮੇਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਵਾਈ ਅਭਿਆਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਲੜਾਕੂ ਪਾਇਲਟ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹਵਾਈ ਅਭਿਆਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਅਵਨੀ ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਨੂੰ ਮੋਹਨਾ ਸਿੰਘ ਜੀਤੇਵਾਲ ਅਤੇ ਪਾਵਨਾ ਕੰਠ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ ਫਾਈਟਰ ਪਾਇਲਟ ਵਜੋਂ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਵਨੀ ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਦਾ ਜਨਮ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਨੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਡੁੰਡਿਕਲ ਵਿੱਚ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਅਕੈਡਮੀ ਵਿੱਚ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਈ। ਵੀਰ ਗਾਰਡੀਅਨ 2023 ਨਾਂ ਦਾ ਅਭਿਆਸ 16 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਹਯਾਕੁਰਾ 에ਅਰ ਬੇਸ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਓਮਿਤਾਮਾ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਸਯਾਮਾ ਵਿੱਚ ਏਰੂਮਾ 에ਅਰ ਬੇਸ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ 4 Su-30 MKI ਜਹਾਜ਼ ਦੇ C-17 ਜਹਾਜ਼ ਅਤੇ ਇੱਕ IL-78 ਜਹਾਜ਼ ਉਸ ਦੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਅਭਿਆਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ। JASDF ਦੇ 4 F-2 ਅਤੇ 4 F-15 ਜਹਾਜ਼ ਅਭਿਆਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ। IAF ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹਵਾਈ ਰੱਖਿਆ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਸੰਯੁਕਤ ਹਵਾਈ ਅਭਿਆਸ ਵੀਰ ਗਾਰਡੀਅਨ 2023 ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰੂਪਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਸ਼ੀਲਡ ਟੀਕਾ ਕੋਵੈਕਸਿਨ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹੋਏ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਸ਼ੀਲਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰਦਾਰ ਟੀਕੇ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰਿਆ। ਐਂਟੀਬਾਡੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕੋਵਿਸ਼ੀਲਡ SARS-CoV-2 ਵਾਇਰਸ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸਰੂਪਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਧ ਅਸਰਦਾਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋਇਆ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵੈਕਸਿਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਅਧਿਐਨ ਦੀ ਹਾਲੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਅਧਿਐਨ ਮੁਤਾਬਕ ਜਦ ਵੈਕਸੀਨ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਟੀਕਿਆਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਐਂਟੀਬਾਡੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਵਿਸ਼ੀਲਡ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਐਂਟੀਬਾਡੀ ਕੋਵੈਕਸਿਨ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਐਂਟੀਬਾਡੀ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰਦਾਰ ਤੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਟਿਕਣ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਜੂਨ 2021 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਨਵਰੀ 2022 ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ 18 ਤੋਂ 45 ਸਾਲ ਉਮਰ ਦੇ 691 ਜਾਣਿਆਂ ਤੇ ਇਹ ਤਜਰਬਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਤੇ ਪੁਣੇ ਦੇ 4 ਸ਼ਹਿਰੀ ਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਨ। ਇਸ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੋਵੈਕਸਿਨ ਤੇ ਕੋਵਿਸ਼ੀਲਡ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਓਮਿਕਰੋਨ ਸਰੂਪ ਦੀ ਲਹਿਰ 2022 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਦੂਜੀ ਖੁਰਾਕ ਲੈਣ ਮੌਕੇ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਉਦੋਂ ਆਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਵਿਅਕਤੀ ਦੋਵੇਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸੈਂਪਲ 6 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਿਆਂ ਤੇ ਐਂਟੀਬਾਡੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਲਈ ਲਏ ਗਏ ਸਨ। ਸੈਲੂਲਰ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਲਈ 4 ਸੈਂਪਲ ਲਏ ਗਏ। IISER ਪੁਣੇ ਦੀ ਵਿਗਿਆਨੀ ਵਨੀਤਾ ਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਬਾਲਗ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਟੀਕਿਆਂ ਦੀ ਅਸਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੀਤ ਲਹਿਰ ਵਧਣ ਨਾਲ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਰੁਕ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੱਸੇ ਧੁੰਦ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿਸਣਯੋਗਤਾ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ 50 ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਠੰਡ ਦੇ ਕਈ ਰਿਕਾਰਡ ਟੁੱਟ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਸਫਦਰਜੰਗ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤਾਪਮਾਨ 1.9 ਡਿਗਰੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਟ 3 ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਕਈ ਹਵਾਈ ਉਡਾਨਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਅੱਜ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਘਣੀ ਧੁੰਦ ਕਾਰਨ 480 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੂਰਾ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਸੰਘਣੀ ਧੁੰਦ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਪਈ ਧੁੰਦ ਦੁਪਹਿਰ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਐਪ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਨੇੜਲੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਪੁੱਜਣ। ਇਹ ਸਨ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਖਬਰਾਂ। ਹੋਰ ਅਪਡੇਟਸ ਦੇ ਲਈ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ USA TV। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।